अच्छा बर्तमान मत कहतु आज्ञा बर्तमान आम सब मीन शनि चलुचे कलिजुग चली कहे आम भारतर राशि कौन बर्तमान भारतर स्थिति राशि राशिफल जब देखा भारतर स्थिति कौन बर्तमान जमी आम मनीष आमर राशिफल आम देखुचे सेमती आप आस्ट्रोलोजर हिसाब से विशारद हिसाब से आपरे कि भारतर बर्तमान कौन शांतिर किसी परिवेश अच्छी बर्तमान आम सब खाली हाहाकार भाया होचे से शांति केमी फेर बर्तमान भारत राशि कौन बर्तमान कौन कहूँ राशि मकर राशि मीन राशि की शनि गले भेरी मकर राशि बोले आप कौन मकर कुंभ मीन शनि यहाँ तृतीय शनि हम शनि तृतीय हेले द्वितीय शनिटा बेसी ऋणकारक हुए बेसी क्षतिकारक हुए षष्ठ शनि सप्तम शनिटा बेसी क्षतिकारक किंतु तृतीय शनिटा से क्षतिकारक नुहे शनि भारत वर्ष से क्षति करना नहीं नहीं मोर कह तो भारतर राशि कौन बर्तमान मकर राशि पूरा अच्छा भारतर मकर राशि ये मीन शनि मकर राशि प्रति कौन विपद अच्छी कि भारतर शांति जो परिवेश चली विभिन्न प्रकार युद्ध चली बर्तमान भारतर से क्षति हम ना आज्ञा सही समग्र पृथ्वी उपर बेसी क्षतिकारक किंतु आपण ओडिशार टिके बेसी क्षति हम कहीं आपणकर बेसी कहला उत्तरे सर्जीव दक्षिणे गर्जीव पूर्वे न रे कहीं आपणकर भारतर पूर्वटा भी आपण ओडिशा ओडिशार पूर्व पूर्व दिगटा कौन आपणकर जगतसिंहपुर जिला पुरी जिला एटा हूँ ओडिशार पूर्व अंचल तेणु जगतसिंहपुर जिला आप पारादीप बंदर कहते हैं जगतसिंहपुर एरिया बुझे आज्ञा से अच्युतानंद कहले जिते मीन राशि की शनि जीव से आपण ओडिशार टिके बेसी क्षति हम भारतर बेसी क्षति हेनी तृतीय विश्वयुद्ध आपण मानकर जोटी बम पड़ो भुवनेश्वर तो पुणी राजधानी जान प्रथमे घाउला हेबे बम माड़े पुण दिल्ली बम्बे कलिकता माद्रास जे जान बम घात दिल्ली में बम पड़ो कलिकतार बम पड़ो माद्रास बम पड़ो आपण भुवनेश्वर बम पड़ो उड़ुथिब व्योमदान माल माल होई बोमा वर्षण माड़े भयभीत होई हेई हा हा डाकिब को कुआ जीवन भी कले हेबे छानिया मानिया विदेश जो माने छुआ पिला मेले धाइबे ग्राम को से तो जीवन भी कले चाकरी बाकरी कथा किए बाप तारे जो माने गाँ छाड़िकी सहर बजार मानक विदेश मानक जो चाकरी करेंगे आपणकर तृतीय विश्व समय चाकरी फाकरी छाड़िकी मैंने प्राण भय विकल आज्ञा गाँ गहल किसी पलि आसवे कहीं सब सहर बजार मानक बम पड़ो जमी भुवनेश्वर तो पुणी राजधानी जान प्रथमे घाउला हे बम माड़े पुण तेणु भुवनेश्वर भी बम पड़ो दिल्ली बम्बे कलिकता माद्रास भी बम पड़ो तृतीय विश्वयुद्ध तेणु ये बहुत लोक भी क्षति हे अन्य देश गुड़ाक बेसी प्राकृतिक विपर्य हम भारत पाकिस्तान रे आपणकर युद्ध हम आधुनिक अस्त्र मान विपदजनक निक्षेप हेले पड़ो सबु देश जाक जन्म हो नथिबे जेबे दिन बंधु दिन तो सरीब नाही बसी कांदू कांदू भगवान जन्म होते बोली आपणकर जो बम रस आकाश पड़ो से विफल करदे जे आपणकर लोकर किसी क्षति हम ना तेणु भगवान अवतार अच्छी भगवान भारत हुए भारतर ये ओडिशा रे जन्म होती तेणु ओडिशार जो विपद गुड़ा लिखाई से विपद कियतांश घटो आउ सबुथ भगवान उद्धार करदे बुझे आज्ञा तेणु भगवान जन्म लाभ कर जन्म न होइथिबे जेबे दिन बंधु दिन तो सरीब नाही बसी कांदू कांदू तेणु दयामयंकर अच्छी अवतार जन्म होइछंती ए भारत महिर बेल काल जानी आत्मा करिवे प्रकाश चिन्मय मंत्र रे जड़ जंत्र मान ध्वंस से एमती मंत्र फुंकिबे जे ए जड़ जंत्र गुड़ा जो पड़े बम फम सब सब ध्वंस हो
ବୁଝିଲେ ଏମିତି ସବୁ ସମୟ ଆସିବ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ବିପଦ ସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବିପଦ ଆମ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ବସିବ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୈଶାଖୀ ମାସ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି କୋରାପୁଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଜୋରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଜୋର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅନୁଭବ ହେବ, ହଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅନୁଭବ ହେବ। ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଋତୁର କାମ ସେ ଋତୁ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିବେ। ବୈଶାଖ ସରିଲେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆସିବ। ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ବନ୍ୟା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ କିରଣ ଦିଶିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ନେଇ ଅନନ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ଥୋଇ ଅନ୍ଧାର ହେବ 7 ଦିନ ବିଜୁଳି ମାରି ଘନ ଘନ। 2025 ମସିହା ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ରବାର, ତେଣୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯେ ବାସର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯିବ ମହିମଣ୍ଡଳର। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର କେ ନେଇ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖାଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ। 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଲେଖିଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ମାସର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯିବ ମହିମଣ୍ଡଳର। କୁହୁକ ଦିଶିବ ମହି କଳା ପଡ଼ିଯିବ ଅମର ଗଣକ ଧାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଲାଗିବ। ଦେବତାମାନେ ସବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ 25 ମସିହା ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବିପଦ ସବୁ ପଶିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ। କଥାଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା କେବେ ଭୁଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1999 ମସିହାରେ ଏଇ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା। 97ରେ ପଡ଼ିଲା, 98, 99 2.5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲା ସିଏ। 97 ଶେଷ ବେଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ 99 ମସିହା ଯାକେ ଥିଲା। 99 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା? ମହାବାତ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କର କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ। ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ସମାଧି ସେଦିନ ପୂଜା ପାଇବ। 1999 ମସିହା ଦଶହରା ଦିନ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଦଟି ପଢ଼ିଦେଲି, କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ, ସେଠି କୁଜଙ୍ଗ ଏରିଆର ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ସେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇକରି ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହାତ ଟେକିଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚାର ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହରିବାବୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁ ହାତ ଟେକିଲ? ନା ମୋ ଘର କୁଜଙ୍ଗ, ଯଦି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 99 ମସିହା ଚାଲିଛି, ଇଏ 99 ମସିହା ଆଉ 2.5 ମାସ ରହିଲା। ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 10 ସମୟଟା। ଆଉ ଯଦି ଇଏ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମ କୁଜଙ୍ଗରେ ନ ବୁଡ଼େ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ଚାକିରି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେତେ ଦରମା ପାଉଛି ସବୁ ତମ ନାଁ ଲେଖିଦେବି। ଯଦି ବୁଡ଼ିଗଲା ତମେ କ'ଣ ତମ ଲେଖିଦେବ ଆଣ। ଏତିକି କହକୁ SP ଯାଇ ତାକୁ 2 ଫାରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଟେକି ସାଇଡ୍ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଯାଇଛି କୁଜଙ୍ଗ ଏରିଆ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିବାର 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଯାଇଛି କୁଜଙ୍ଗ ବୁଡ଼ିଗଲା। କାର୍ ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ବାଲୁଗାଁରେ ମାନେ ରହୁଥିଲି, ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି ବାଲୁଗାଁରେ। କାର୍ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ଘର କରିବି କି ନାହିଁ? ମୁଁ 2027 ମସିହା ତମେ ଏରିଆ ପୁଣି ବୁଡ଼ିବ, କାହିଁ ସେଠି ଘର କରିବ? 1999 ମସିହାରେ ବୁଡ଼ିଲା, ପୁଣି 2027ରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଫନ୍ଦର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, କିଛି ରହିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2027ରେ ଭୁଲ କିଛି ହେଲା? ନାଇଁ 1969 ହେଇଥିଲା, ପୁଣି 2027ରେ ଏଇଆ ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ତ ଲେଖିନି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିନି। 27 ଅଙ୍କେ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲବଣ ଆସିବ ମାଡ଼ି।
ଉତ୍ତରରୁ ଗଙ୍ଗା ଉଜାଣି ବହିବ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଦେବ ଧାଡ଼ି 22 ପାବତେ ମିନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ବରୁଣ ଦେବତା ଜଳ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବ ମାନେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ମାନେ ସିଂହାସନ ବୁଡ଼ିବ। ଆଉ 27 ଅଙ୍କେ 2027 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଭୁଲ କ'ଣ ହବ? 70 ଫୁଟ ପାଣି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୁଲିବ ହେଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ଆଉ ରହିବ? ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ମୀନ ଶନିର 2.5 ବର୍ଷ ଚଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିପଦମାନ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ସେସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କଳିଯୁଗର ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆପଣ ପିତାକୁ ପୁତ୍ର ନ ମାନିବ ଭାରି ଯାକୁ ନେଇ ଘର କରିବ ବାପୁ ପୁଅ ମାନିବନି ବାପୁକୁ ଅଲଗା କରି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିରି ବାହାରେ ଚାକିରି କରି ଆସିକି ସୁଖରେ ରହିବେ। ଶାଶୁ ବାଳ ଧରି ବୋହୁ ଭିଡ଼ିବ କଳି ଯୁଗ ରୀତି ହେମନ୍ତ ହେମ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଇଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ମିଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୁଝିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଜପୁଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଭକତ ଶକତ ହୋଇ ବସିଥିବ ବେନି ପାଶେ ଜଳ ଯିବ ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯେହୁ ନ ଜାଣିଥିବ। ରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣି ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 10 ଫୁଟ ପାଣି ଉଚ୍ଚା ଯିବ ପଛେ 2 ଫୁଟ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଳେଇବ ଆପଣ ଦେହରେ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୀନ ରାଶିକି ଶନି ଗଲେ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇବ ଏକାଳେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ନ କାଟିବ ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯେହୁ ଜନ ଜାଣିଥିବ। ମାନେ ଯିଏ ରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବ ତାପରେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଭିଶପ୍ତରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି। କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇବ ଏକାଳେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ନ କାଟିବ ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯେହୁ ଜନ ଜାଣିଥିବ। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ରଖିବ।